ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹರಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಹರಸುವಂತೆ ನಾವು ಬೇಡೋಣ. They shall be seasons refreshing, sent from the Savior. Showers of blessing, showers of blessings we need. The drops round us, all the showers we plead. They shall be showers of we pray the prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. We seek God's blessings on the project and on all of us. Oh, give thanks to the Lord for His good. Yes, eternal in His love. Never saying to and God never ceasing. All my life I will tell of His wonders. Is the maker of all earth and heaven, of the oceans, the seas, and all they own. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Yes, eternal in His love. Yes, eternal in. And with the world-class amenities, with facilities, with a riverfront. Absolutely, that's fantastic. People need to watch. People need to have a visit for Mukka, Rohan Estates Mukka. And now I would love to introduce Rohan Estates at Baiturli, Kulshekar with 67 number of plots. Rohan Estate, Nirmarga with 96 number of plots. And very soon he's coming up even another plot in Ganjimata. And Rohan Estate Pakshigare with 371 number of plot, which is almost sold out. Am I right, sir? Congratulations once again. Let's put our hands together for such a great achievement in such a small age of 30 This is really an achievement what he exactly has. Let's put hands together. Let's congratulate. This is what exactly, this is a fact. It is not we are praising you or flattering you. This is the fact what exactly you have been achieved. Dikta Nera Satraya ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಕೈಗೆ ಎಟುಕುವಂತೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ with easy installments and special schemes. Ladies and gentlemen, first and foremost, I would love to do a launching ceremony with a video presentation. If you don't mind, I request you to please come and stand on the left hand side, where we will first have a launching of Rohan Nest, and soon after the launching we will give a brochures which will get the water on the Let's put hands together once again, ladies and gentlemen. Once again, that is Rohan Nest. All the people, let's put hands together. Matuntal Chodada, Chappalenda Abhinandane, for Rohan Montero of Rohan Corporation. Breakfast, all the people out there. Why don't you put your hands together? Why don't you congratulate? Why don't you encourage everybody? That's beautiful. Woo! Congratulations once again.
This is just for 39 lakhs, 2 bedroom. Am I right, sir? Yes. Thank you very much. ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಸುರತ್ಕಲಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. So ladies and gentlemen, now the time here, we would like to welcome Nader Bisnag on the stage. ಅದರ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ದೇಹದ ಪಯಣ, ಜೀವನದ ಜೊತೆ ದೇಹದ ಪಯಣ, ಕಾಲದ ಜೊತೆ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ, ಹೃದಯದ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಯಣ, ಹಾಗೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕನಸಿನ ಮನೆಯ ಪಯಣ. ಸೊ ಈ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 39 lakh rupees ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he has got a lot of projects which is coming up in Mangalore. So let's first and foremost, I would love to welcome our mentor, our leader, our guru, the president from last 31 years, who has been a great visionary leader. It's a great privilege to welcome Dr. Rajendra Kumar sir and having an association with Rohan Manturo of Rohan Corporation, the visionary leader and the esteemed president of SEDCC Bank, and his 31 years of exceptional leadership have not only strengthened the cooperative banking sector, but also set new benchmarks in financial management and rural development. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ನವೋದಯ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ 3.27 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ NPCIಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಸರ್. 2024ರಲ್ಲಿ ಅವರು SEDCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 8ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇದು ಅವರ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. We are proud of you, sir. You are a role model and a mentor too, who has brought a revolutionary change in the cooperative sector and taken SEDCC Bank to a helm of pinnacle. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ದೌಲತ್ ಪೇ ನಾ ಶಾತ್ ನಾಸ್ करते हैं, ना शौहरत पे नाश करते हैं, ना दौलत पे नाश करते हैं, ना शौहरत पे नाश करते हैं. किया है भगवान ने डॉक्टर MN राजेंद्र सर को बैंकिंग सेक्टर पर पैदा, इसलिए वो अपनी किस्मत में नाश करते हैं. Let's put hands together. Please welcome Dr. MN Rajendra Kumar to please come on the stage, sir, and to speak a few words. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಮಂತಿರವರ ಹೆಸರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 15 ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಪುನಃ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗೆ 27 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ 27 ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 54 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಈಗಲಾಗಲೇ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಸದಾ ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು, ಅವರ ಮಗ, ಅವರ ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಹನ್ ಮಂತಿರವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾನು ರೋಹನ್ ಮಂತಿರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ. ಬರೀ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ 7,000, 6,000, 8,000 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ ರೋಹನ್ ಮಂತಿರವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗದ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಲೇಬರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ವೆಚ್ಚ, ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಂಬೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನನಿಬಿಡತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ಗಳು ಇದ್ದಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಲಮ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಲಮ್ಮಿನವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಜಾಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಹನ್ ಮೆಂತೂರ್ ಅವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದವು. ಅವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸದಾ ವಿನಯತೆಯನ್ನು ತೋರುವವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಅದು ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಣದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಅವರ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಒಳಿತನ್ನು ಪರರು ಪಡೆಯುವಂಥ ಆ ಮನವರಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಹಂಬಲ, ಈ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ವೆಂಚರ್ ನಜರತ್ ರವರೇ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರನೇ. ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಹಾಗೆ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳೇ, ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ಡಿಯಾನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊರವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ, ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ನೀವು ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ ಅದೇನು ಸುಲಭದ್ದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ತಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತದೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚರಿತ್ರೆ ತಿಳಿಯದವನು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ, ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಇವತ್ತು
ತಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಾನೇ ದುಡಿದು ತಾನೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲಿಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಬಹುಶಃ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಎಂಟೈರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದೆ, ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವರು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ಭಾರತದಂತ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಖರವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೋರಾಟ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಜನರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಮೋಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವರ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವ್ರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಬೈ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವರ ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ನಗದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವ್ರ ದಾಸನ ಅಂತ, ಬಾರಿ ರಾಗಾರಾಮ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಆ ಗುಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೋಹನ್ ನೆಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಯಾರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, Mr. Ivan De Souza. I would say, sir, very sorry. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧೈರ್ಯ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರು, ಮಾರೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾವು ಸತ್ಯಣ್ಣ ಸತ್ಯ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ರೋಹನ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಆದರಣೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ರೋಹನ್ ಅವರು ನೂತನವಾದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಂತವಾದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದರ ದರ 60, 70, 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇರುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ರೋಹನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ರೋಹನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾನು 39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ, 39 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗದ ಕ್ರಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು FIR ಸಿಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್, ತದನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಲಾಭ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ 39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕೇಳಿದೆ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ದರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದು ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಾಮಂಜೂರು ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು 4 ಸೆನ್ಸಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಭಾಳ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ 20, 22, 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದ ಲೋನಲ್ಲಿ ರಿಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 100 ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ರೋಹನ್ ಅವರ ನಾನು ಶಾಸಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ರೋಹನ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದುಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಐವನ್ಗೆ ರೋಹನ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಅವರು ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು. ಮಾರೂರಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು, ಐವನ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಂದವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಜೆಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ
ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಹನ್ರೆ, ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ನೀವು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋದವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಚಾಸ ಅಂತ ಕೇಳೋದವ್ರು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಈಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ 1000 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರ, ಇದರ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಲೆಗಿಂತವೆ ಎಲ್ಲವರು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಭರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗಿದೆ. ನೀವು ನಾನು 39 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೇನು ಕಮಿಷನ್ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 39 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೈಗೆ ಎಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಆಗಲಿ. ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಮತ್ತು UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗರಿಬಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು, UT ಖಾದರ್ ಅವರು 3 ಜನ ಒಂದು ಟಿವಿಯ ಚಾನಲ್ನ ಲೈವ್ ಶೋ ನೆನಪಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಳೆದ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, ಐವಾನ್ರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವೇದವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ 3-4 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಐವಾನ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಖಾದರ್ ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರುದಿನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಡಾಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್